بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی اس کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ اپریل 1175 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو در پردہ مدد اور زر جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے حملہ کیا۔ الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازندے، شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں کو اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا ایک خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرنیک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شے دی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو۔ سپاہ گری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی صبا اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دیں۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینہ سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کے تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ
जिस तरह जमीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई, इसी तरह हसन बिन सबा नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा ग्रोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीकों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए उस ग्रोह ने नहायत हसीन लड़कियां, नशा आवर जड़ी बूटियां, हिप्नाटिज्म और चर्ब जबानी जैसे तरीके इख्तियार किए, बहिश्त बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालफिन को खत्म करने के लिए कातलों का एक ग्रोह तैयार किया। कत्ल के तरीका खुफिया और पुरस्रार होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, जहीन और निडर थे कि जैसी और के भेस और जबान बदलकर बड़े बड़े जर्नैलों के बॉडीगार्ड तक बन जाते थे, और जब कोई पुरस्रार तरीके से कत्ल हो जाता था तो कातलों का सुराग ही नहीं मिलता था। कुछ अरसे बाद ये फिरका कातलों का ग्रोह के नाम से मशहूर हो गया। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे, जहर भी इस्तेमाल करते थे, हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को न हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था, न शराब से। वो इन दोनों से नफरत करता था। उसे कत्ल करने का सिर्फ यही एक तरीका था कि इस पर कातलाना हमला किया जाए। उसके मुहाफिजों की मौजूदगी में इस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये तवक्को थी कि इसका चचाजाद भाई अलसाले और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और जेर ज़मीन कोशिश की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस फतह का जश्न मनाने की बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। इनमें गाजा का मशहूर कस्बा भी था। इसी कस्बे के गिरदोनवा में एक रोज सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर जावल असदी के खेमे में दोपहर के वक्त गनूदगी के आलम में सस्ता रहा था। उसने अपनी वो पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सर को सहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खेमे के बाहर उसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडीगार्ड्स के इस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम की अजमत का पासबान की आंखें बंद थीं। वो पीठ के बल लेटा हुआ था। उस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड्स ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने अपनी आंखें बंद करके खोली। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातों में लगा लिया। मुहाफिज खेमे में चला गया, कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी पर जिस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। ऐन उसी वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने करवट बदल ली। ये नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहां मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी के बलाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की सी तेजी से उठा। उसे ये समझने में देर ना लगी कि ये सब क्या है। उस पर उससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उसने इस पर भी हैरत का इजहार ना किया कि हमलावर इसके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे उसने खुद अपनी बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। इसने एक सांस जितना अरसा भी जाया ना किया। हमलावर उसकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अय्यूबी सर से नंगा था। उसने हमलावर की ठोड़ी पर पूरी कुव्वत से घोंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी में रह गया था। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़ते हुए अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें कहा कि इसे जिंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। यह मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बॉडीगार्ड्स 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। उसे चूंकि मालूम नहीं था कि इनमें से इसका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, वो उस मार्के में शरीक ना हो सका। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड्स में से चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए और बाज जख्मी होकर बेहाल हो गए, तो इंकशाफ हुआ कि इस दस्ते में जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिफाजत पर मामूर था, 7 मुहाफिज फदाई थे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फदाई खेमे में भेजा था।
अंदर सूरत हाल बदल गई, चुनाचे बाकी भी अंदर चले गए, असल महाफिज भी अंदर रह गए, वो सूरत हाल समझ गए और सलाहुद्दीन अय्यूबी बच गया। उसने अपने पहले हमलावर की शारा पर तलवार की नोक रखकर पूछा कि वो कौन है और किसने भेजा है। सच बोलने के बदले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जान बख्शी का वादा किया। उसने बता दिया कि वो फिदाई है और उसे केमिश्तकन, जिसे बाद मौरखों ने गुमशतगीन लिखा है, ने इस काम के लिए भेजा है। गुमशतगीन अलसाले के एक किले का गवर्नर था। असल कहानी सुनाने से पहले ये ज़रूरी मालूम होता है कि इन वाक़यात से पहले के दौर को देखा जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम, उसकी अज़मत और तारीख़ इस्लाम में उसके मकाम और कारनामों से कौन वाकिफ़ नहीं। मिलत इस्लामिया तो उसे भूल ही नहीं सकती, मसीही दुनिया भी उसे हमेशा याद रखेगी। लिहाजा ये ज़रूरी मालूम होता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का शजरा नसब तफसील से बयान किया जाए। हम जो कहानी सुनाने लगे हैं वो इस नोयत की है जिसकी वुसअत के लिए तारीख का दामन तंग होता है। ये तफसीलात वकाई नगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हुई होती हैं, कुछ सीना बे सीना अगली नस्लों तक पहुँचती हैं। तारीख के दामन में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ कारनामे महफूज किए गए हैं। उन साजिशों का जिक्र बहुत कम आया है जो अपनों ने उसके खिलाफ की और उसकी बढ़ती हुई शोहरत और अजमत को दागदार करने के लिए उसे ऐसी लड़कियों के जाल में फांसने की बार बार कोशिश की गई जिनके हुस्न में तिलिस्माती असर था। तारीख इस्लाम का ये हकीकी ड्रामा 23 मार्च 1169 के रोज से शुरू होता है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वायसराय और फौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उसे इतना बड़ा रुतबा एक तो इसलिए दिया गया कि वो हुक्मरान खानदान का नौ नहाल था और दूसरे इसलिए कि अवाइले उम्र में ही वो फन हरबो ज़रब का माहर हो गया था। सिपाहगिरी विरसे में पाई थी। उसके जहन में हुक्मरानी के मानी बादशाही नहीं, इस्लाम की पासबानी और कौम की अजमत और फलाहू बहबूद थी। इसका जब शऊर बेदार हुआ तो पहली खलश ये महसूस की कि मुसलमान हुक्मरानों में ना सिर्फ ये कि इत्तेहाद नहीं बल्कि वो एक दूसरे की मदद से भी ग्रेज करते थे। वो अय्याश हो गए थे। शराब और औरत ने जहां उनकी जिंदगी रंगीन बना रखी थी वहां आलम इस्लाम और खुदा के इस अजीम मजहब का मुस्तकबिल तारीक हो गया था। उन अमीरों, उनके वजीरों और मशीरों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे हुए थे। ज्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थीं जिन्हें खास तरबियत देकर इन हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और अदाकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियां मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह खा रही थी। इसका नतीजा ये था कि सलीबी, जिनमें फरनैक यानी फरंगी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, मुसलमानों की सल्तनतों के टुकड़े हड़प करते चले जा रहे थे और बाज मुस्लिम हुक्मरान शाही फरनैक को सालाना टैक्स या जिजिया अदा कर रहे थे, जिसकी हैसियत गुंडा टैक्स की सी थी। सलीबी अपनी जंगी कुव्वत के रोब से और छोटे मोटे हमलों से हुक्मरानों को डराते रहते, कुछ इलाके पर कब्जा कर लेते, तावान और टैक्स वसूल करते। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस्लाम को हड़प कर लिया जाए। मुसलमान हुक्मरान अपनी राया का खून चूस कर टैक्स देते रहते। उनका मकसद ये था कि उन्हें ऐशो इशरत में परेशान ना किया जाए। फिरका परस्ती के बीज भी बो दिए गए थे। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फिरका हसन बिन सबा का था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी से 1 सदी पहले वार्ज़ वजूद में आया था। ये मफाद परस्तों का फिरका था, बेहद खतरनाक और पुरअसरार। ये लोग अपने आप को फिदाई कहलाते थे, जो बाद में हशीशैन के नाम से मशहूर हुए क्योंकि वो हशीश नाम के एक नशावर शय से दूसरों को अपने जाल में फांसते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मदरसा निज़ामुल मुल्क में तालीम हासिल की। याद रहे कि निज़ामुल मुल्क दुनिया इस्लाम की एक सल्तनत के वजीर थे। ये मदरसा उन्होंने कायम किया था जिसमें इस्लामी तालीम दी जाती थी और बच्चों को इस्लामी नजरियात और तारीख से बहरावर किया जाता था। एक मुअर्रिख इब्नुल अथर के मुताबिक निज़ामुल मुल्क हसन बिन सबा के फदाइयों का पहला शिकार हुए थे, क्योंकि वे रूमियों की तौसीब पसंदी की राह में चट्टान बने हुए थे। रूमियों ने 1091 में उन्हें फिदाइयों के हाथों कत्ल करा दिया।
ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپاہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ بیدار کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور حیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جس زوما نے کیا، ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز تھی اور تمسخر بھی تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کے آیا ہے۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ مورخ اور اس وقت کے وقائے نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحہ کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شرکوں کی امانت ہو، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گٹھاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا جہاز صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار جرنیل کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ تھا، سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی۔ یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشی اور مفاد پرستوں کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھی۔ زر پرستی اور تعیش کا دور دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنے اقتدار کے
तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडीगार्ड फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने उसे साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर के बादशाह साज कहा जाता था। उसे उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बगाड़ने और बनाने में खुसूसी महारत रखता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराहट आ गई जिस तरह कमजोर सी भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। अय्यूबी इस जहर खुन को ना समझ सका। उसके लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था और सलाहुद्दीन को इस फौज की जरूरत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा गया कि हजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो उसने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं इसके अहल ना था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है। क्या आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या हजूर काम से पहले ताम पसंद फरमाएंगे? उसके नायब ने पूछा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़ा। लंबे तड़ंगे कव्वी हैकल बॉडीगार्ड्स इस इमारत के सामने 2 रवैया खड़े थे जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। अय्यूबी ने इन गार्ड्स के कदबुत और हथियार देखे तो उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई, मगर ये रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहां 4 नौजवान लड़कियां जिनके जिस्मों में जुहद शिकन लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बाल में कुदरत का हुस्न समोया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियां उठाए खड़ी थीं। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में पत्तियां बिखेरनी शुरू कर दी और उसके साथ दफ की ताल पर तौसो रबाब और शहनाइयों का मसूर कुन नगमा उभरा। अय्यूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिए। नाजी और उसके नायब उसके दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और उसे आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अय्यूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही कभी किसी के होंठों पर देखी थी। हम हजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच कर बचा सकते हैं, नाजी ने कहा।